जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनावि। आज हूँ 17 जुलाई गुरुवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी होई रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। आज ओडिशा बंद पई राज्यर विभिन्न स्थान रे इंधन पंप बंद रहिबो। कांग्रेस दल द्वारा डाकरा दिया जायथिबा ओडिशा बंद जोगु सुरक्षा समस्यार आशंका करी आज सारा ओडिशा रे समस्त पेट्रोल पंप बंद रहिबो। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन रो सभापति शशांक शेखर साहू अनुजाई सकाल 6टा ରୁ संध्या 6टा पर्यंत 3टी डिपो सहित प्राय 3000 इंधन स्टेशन बंद रहिबो। बंद हेबा जोगु प्राय 100 कोटी टंकार संभाव्य क्षति हेबो बोली से आकलन करिसंती। सरकार सुरक्षा जोगाई देबा परे पेट्रोल स्टेशन गुड़िक पुणी थे कार्यक्षम हेबो बोली से कहिसंती। एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु प्रतिवाद में कांग्रेस दल यह बंद डाकरा देइछि। जुलाई 21 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। अनिवार्य कारणवशतः भुवनेश्वर रे थिबा मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी जुलाई 21 तारिख रे बंद रहिबो। अशोक नगर यूनिट 2 रे थिबा सेल सही दिन अभियोग शुणाणी करिबो नाही। तथापि जुलाई 21 रे हेबाकु थिबा समस्त ऑनलाइन रे पंजीकृत अभियोग परवर्ती साधारण शुणाणी समय रे विचार करा जिवो। पुनः निर्धारित तारीख संवादपत्र एवं अन्यान्य गणमाध्यम माध्यम रे घोषणा करा। कलाहांडी रे कंगारू कोर्ट सोशल मीडिया रे अश्लील मंतव्य पाई युवकों को निर्मम भाव रे माड़ मारी 6 जन गिरफ। कलाहांडी जिल्लार कलमपुर थाना अंतर्गत पांडी गाँव में सोशल मीडिया रे अश्लील मंतव्य देवारु जने युवकों को किसी युवती समेत किसी युवक निर्मम भाव में माड़ मारी। रज पर्व समय गाँव किसी युवती नाचिबार वीडियो पोस्ट करवा एवं पीड़िता बाबूला नायक सेमान को पोस्ट अपमानजनक मंतव्य देवा परे ए घटना घटी। विश्वविद्यालय भिसी नियुक्ति रे कुलपति क्षमता वृद्धि पाई ओडिशा सरकार अध्यादेश जारी करिसेंती। ओडिशा विश्वविद्यालय आईन 1989 अनुजाई राज्य विश्वविद्यालय गुड़िक उपकुलपति नियुक्ति संपर्क में कुलपति क्षेत्राधिकार को वृद्धि करने उद्देश्य रे ओडिशा सरकार ओडिशा विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 प्रणयन करिसेंती। आज कांग्रेस पक्षर ओडिशा बंद डाकरा जोगु और ट्रिपल नियुक्ति परीक्षा स्थगित होईछि। कांग्रेस दलर राज्यव्यापी बंद डाकरा जोगु ओडिशा सब ऑर्डिनेंस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन और ट्रिपल जुलाई 17 रे हेबाकु थिबा सेवक सेविका एवं जनजाति भाषा शिक्षक टीएलटी पदवी पाई नियुक्ति परीक्षा को स्थगित रखिछि। रिपोर्ट अनुसार ओ ट्रिपल घोषणा करिछि जे परीक्षा पुनः निर्धारित हेबो एवं नूतन तारीख खूब शीघ्र सूचित करा जिवो। प्रार्थी माननकु अपडेट पाई ओ ट्रिपल वेबसाइट जांच करबा को परामर्श दिया जाउछि। ओडिशा कैबिनेट आयुष कैडर पुनर्गठन को अनुमोदन करिसंती। ओडिशा कैबिनेट बुधवार दिन ओडिशा आयुष सहायक नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्तावली नियम 2025 संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदन करिसंती, जहाँ राज्य सारा पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। सरकारी आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक औषध दुकान गुड़िक आयुष स्वास्थ्य एवं सुस्थता केंद्र प्रचलन सहित राज्य सरकार वर्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य चाहिदा पूरण करने आयुष सहायक क्याडर एक व्यापक पुनर्गठन करिसेंती। एही पदक्षेपर लक्ष्य होची उत्तम सेवा जोगाण सुनिश्चित करवा एवं आयुष कर्मचारी युक्तियुक्त एवं समय सीमाबद्ध प्रोत्साहनमूलक उपाय सृष्टि करवा। सुदर्शन पट्टनायक सहयोग रे इग्नो भारतर प्रथम ऑनलाइन बालुका कला पाठ्यक्रम आरंभ करिछि। ओडिशा कैबिनेट बुधवार दिन जरूरीकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS जहाको डायल 112 योजना भाव जनाशुना 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत आउ 5 वर्ष पाई संप्रसारण करने को अनुमोदन करिछि। एही योजना पाई मोट 2260.89 कोटी टंकार बजेट आवंटन करा जायछि, जहा पुलिस आम्बुलांस और अग्निशम सेवा को एक हेल्पलाइन नंबर 112 अधीन एकीकृत करिथाय। ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग छात्र एकाडेमिक मैनेजमेंट सिस्टम साम्स
ଅଧୀନରେ ୟୁଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡମିସନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ଶେଷ ତାରିଖ ଏବେ ଜୁଲାଇ 19। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 16ରେ ଶେଷ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା BNTY-WY ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର FM କଲେଜରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବନକଲାଗି ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଆଜି 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ SJDA ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ISS ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା 18 ଦିନର 8 ଜମ୍ପର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଉପକୂଳରେ ନିରାପଦ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା ସହ ଆଗାମୀ ଗଗନଯାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଯୋଜକ ଧୀରଜ କୁମାରଙ୍କ 79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁମୋନିଆ ସମସ୍ୟାରୁ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଡ୍ରାଗନ ଯାନରୁ ପୃଥିବୀକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଫେରିଲେ। ସେ ISSରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ISS ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏହି ମିଶନ ଗଗନଯାନ ପାଇଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 14 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ 11.7 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ UIDAI କେବଳ 1.15 କୋଟି ଆଧାରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 90% ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। UIDAI ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ଓ ଡିଲିସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଓ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନାଟୋର ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟେ ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ସହ ଏକ ନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବ ତେବେ 100% ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ୟାଙ୍କସନରେ ଆକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 2.34 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାର୍ଷିକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ 6064 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଭଗବତୀ ନଗର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ 234ଟି ଯାନର ଏକ ରଥରେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,34,001ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2,471 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବାଲତାଲ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏବଂ 3,593 ଜଣ ପହଲଗାମ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆତଙ୍କୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି FATF ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱରେ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି। FATF କହିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଅବୈଧ ରୋଜଗାରକୁ ଲୁଚାଇବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆଲୋକପାତ କରିଛି ଯେ
ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଫଏଟିଏଫ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ କାମ କରେ। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ। 18 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଦେବୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିରଳ ବଣୁଆ କୁକୁର ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର 2025 ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଜାରି କରିଛି। ଏହା 5ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଖୋଲିଥିବା ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ 31 ଜୁଲାଇରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନାର ଦାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,280 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 91,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।